Hello student, welcome in today's session. Today we are going to start the new chapters of our 11th class, that is the Kingdom Plantae. Okay, that we have seen general characteristics of Kingdom Plantae in systematics of living organism. But this is the detailed chapter which relates with the Kingdom Plantae. Today we are going to see again the general characteristics of Kingdom Plantae and the classification of kingdom into their subkingdoms. Okay, that Kingdom Plantae, it is one of the dominant kingdom in between all the subkingdoms. That there are 5 kingdoms which is given by R.H. Whittaker, that is the Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Plantae, Kingdom Fungi and Kingdom Animalia. And या सगळ्यांमध्ये सगळ्यात वर्चस्व गाजवणारा किंगडम आहे किंगडम प्लांटी. अरिस्टोटल किंवा लिनियस यांच्या क्लासिफिकेशन प्रमाणे या जगात 2च किंगडम होते, एक किंगडम प्लांटी आणि दुसरं किंगडम ॲनिमेलिया. फंजा प्रोटिस्टाचेही काही ऑर्गॅनिझम किंगडम प्लांटीमध्ये क्लासिफाय केले जायचे. बट द मेजर कॅरेक्टरिस्टिक्स विच गिव्स द हायलाइट्स टू द किंगडम प्लांटी, दॅट इज द ऑटोट्रॉफिक नेचर ऑफ दिस प्लांट्स. दॅट Kingdom Plantae's member, they are dominant in nature with all the kingdoms because of their autotrophism. What is mean by autotrophism? The process in which organisms prepare their own food for their nutrition, for their trophic levels, that is called as autotrophism. जेव्हा ऑर्गॅनिझम स्वतःचे अन्न स्वतः बनवतात तेव्हा ऑर्गॅनिझम्सला आपण ऑटोट्रॉफिक ऑर्गॅनिझम्स म्हणतो आणि प्रोसेसला ऑटोट्रॉफिझम, स्वयंपोषिता. आणि किंगडम प्लांटीचे मेंबर्स हे मेजर त्याच्यातले मेंबर्स आहेत जे स्वतःचं अन्न स्वतः बनवतात. स्वतःचं अन्न स्वतः बनवणारे आहेत म्हणून आपण त्यांना वर्चस्व गाजवणारा किंगडम म्हणतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज डॉमिनंट किंगडम ऑफ ऑल द किंगडम्स. ओके, ऑटोट्रॉफिझमचेही 2 प्रकार आहेत, फोटो ऑटोट्रॉफिझम अँड कीमो ऑटोट्रॉफिझम. When organisms prepare their own food with the help of sunlight, जेव्हा सूर्यप्रकाशाच्या मदतीने स्वतःचं अन्न स्वतः तयार केलं जातं तेव्हा त्याला आपण फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गॅनिझम्स बनवू आणि प्रोसेसला फोटो ऑटोट्रॉफिझम. एक्झाम्पल आहेत ऑल ग्रीन प्लांट्स. बट when organisms prepare their own food with the help of chemicals, then the organisms are called as chemoautotrophic organism and process is called as chemoautotrophism. Example, that is the sulfur bacteria, Thiobacillus. Then nitrogen fixing bacteria, that are the Pseudomonas, Pseudodenitrificans. That organisms prepare their own food with the help of chemicals, that is the chemoautotrophic nature. But plant belongs to the photoautotrophism. They are photoautotrophic in nature. Okay, and this thing made plants dominant in nature. आणि यामुळे किंगडम प्लांटीचे मेंबर हे वर्चस्व गाजवणारे आहेत. Second most characteristic important, that is they are uni and multicellular. They are unicellular as well as multicellular. Some members like the chlorella, they are unicellular algae, and some members like the eucalyptus, like the cycas, like the cedrus, they are the bigger plant which is made up of many cells, that is the multicellular. Means organisms are ranges from unicellular to multicellular. काही ऑर्गॅनिझम एकपेशीय पण आहेत आणि काही ऑर्गॅनिझम बहुपेशीय पण आहेत. किंगडम प्लांटीचे मेंबर युनिसेल्युलर पण आहेत आणि मल्टीसेल्युलर पण आहेत. देन दे आर युकॅरियोटिक इन नेचर. त्यांचा न्यूक्लियस हा वेल डेव्हलप्ड आहे, त्यांचा DNA हा ट्रू आहे. प्लांट सेलमध्ये न्यूक्लियस डबल वॉल्ड मेम्ब्रेननी कवर्ड असतो. देर इज अ प्रेझन्स ऑफ membrane bound nucleus, there is a presence of nucleolus in nucleus, there is a presence of nucleoplasm in nucleus, there is a presence of nuclear pores and there is a presence of histones in DNA. हे सगळं न्यूक्लियसमध्ये प्रेझेंट असणं त्या न्यूक्लियसला वेल डेव्हलप बनवतं. DNA मध्ये हिस्टोन्स हे प्रोटीन आहेत म्हणजे DNA ट्रू DNA आहे. फाल्स DNA म्हणजे काय, खोटा DNA किंवा अनडेव्हलप्ड DNA नाही, पण ट्रू DNA म्हणजे डेव्हलप्ड DNA. And the DNA without histone with the another protein, that is called as undeveloped DNA. But eukaryotic nucleus चा जो DNA that is with histone. न्यूक्लियस मध्ये न्यूक्लिओप्लाझम आहे, न्यूक्लियस मध्ये न्यूक्लिअर पोर्स आहे, डबल वॉल मेम्ब्रेन आहे, द न्यूक्लिओलस आहे. हे सगळं जर न्यूक्लियस मध्ये प्रेझेंट असेल तर न्यूक्लियस हा युकॅरियोटिक आहे. And if a cell possessing that membrane bound cell organelles like the chloroplast, like the mitochondria, like the endoplasmic reticulum, like the Golgi bodies,
इफ दिस 4 ऑर्गॅनल्स विच आर मेम्ब्रेन बाउंड, आणि बघा डबल मेम्ब्रेननी बंदिस्त असणं ऑर्गॅनल्सचं काय बनवतं त्यांना, दे आर प्रोड्युसिंग देअर हायली इव्हॉल्ड प्रोटीन्स. अँड मायटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट यासारखे अवयव असल्यावर प्लांट सेल ही युकॅरियोटिक बनते नेचरमध्ये. एका सेलकडे प्रगत न्यूक्लियस असणं, मायटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट सारखे अवयव असणं त्या सेलला युकॅरियोटिक बनवतं. म्हणून किंगडम प्लांटीचे मेंबर कसे आहेत, दे आर युकॅरियोटिक इन नेचर, दे आर युनिसेल्युलर अँड मल्टीसेल्युलर, दे आर डॉमिनंट किंगडम. आता ते डॉमिनंट आहेत तर का स्वतःचं अन्न स्वतः बनवतात, आणि स्वतःचं अन्न स्वतः बनवतात म्हणून त्यांना काय म्हणवलं जातं इकॉलॉजीमध्ये, दॅट इज दे आर प्रोड्युसर्स ऑफ इकॉलॉजी. इकॉलॉजी म्हणजे लिव्हिंग आणि नॉन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सचा एकत्रितपणे अभ्यास करणारं शास्त्र. जिथे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स नॉन लिव्हिंग थिंग्सच्या मदतीनं राहतात त्याला आपण इकॉलॉजी म्हणतो. ओके, द स्टडी ऑफ लिव्हिंग अँड नॉन लिव्हिंग थिंग्स अँड देअर इंटर रिलेशनशिप. जसं आपल्याला जगण्यासाठी प्लांट लागतात, प्लांट्सनी तयार केलेलं अन्न लागतं, प्लांटला जगण्यासाठी सॉईल लागते, वॉटर लागतं, सनलाईट लागतं. देअरफॉर द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिव्हिंग अँड नॉन लिव्हिंग, द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिव्हिंग दॅट इज कॉल्ड ॲज इकॉलॉजी. आणि इकॉलॉजीमध्ये प्लांटचं स्थान काय, तर दे आर प्रोड्युसर्स ऑफ द अर्थ, दे प्रिपेअर फूड फॉर दमसेल्स अँड फूड फॉर अदर्स ऑल्सो. ते स्वतःसाठी तर अन्न बनवतातच पण ते इतरांसाठीही अन्न बनवतात. मग आपण असोत, फंजाय असोत, प्रोटिस्टाचे मेंबर असोत, बॅक्टेरिया असोत, दे प्रिपेअर फूड फॉर all the organisms on the earth. Okay, therefore they are called as producers of ecology. त्यांना आपण producers म्हणू. Again, about their cell is having cell wall, cell membrane, then ज्याला प्लाझ्मा मेम्ब्रेन म्हणू आपण, सायटोप्लाझम. ओके, प्लांट सेलमध्ये काय नसतं तर सेंट्रिओल नसतो प्लांट सेलमध्ये. अँड सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, सेंट्रिओलच्या मदतीनं काय होतं, सेल डिव्हिजन होतं. आणि जेव्हा प्लांट सेल डिवाइड होते तर सेल प्लेटनी सेल डिव्हिजन होतं, ज्याचं मिडल लॅमेलामध्ये कन्व्हर्जन होतं, जो सेल वॉलचा एक महत्त्वाचा कॉन्स्टिट्युएंट आहे. म्हणजेच प्लांट सेल डिवाइड व्हायच्या झाल्यास तिथं सेंट्रिओलच्या भोवती डिव्हिजन होणार नाही, तिथं रेग्युलर डिव्हिजन होईल, म्हणजे असंच डिव्हिजन होईल आणि मध्यभागी सेल प्लेट तयार होईल त्याच सेलमध्ये, ज्याचं नंतर मिडल लॅमेला आणि मिडल लॅमेलाचं सेल वॉलमध्ये कन्व्हर्जन होईल. प्लांट सेलमध्ये सेंट्रिओल नसतो आणि प्लांट सेलमध्ये सेंटरला मोठा वॅक्युल असतो, ज्याच्यामध्ये गॅसेस, फूड हे भरलेलं असू शकतं. दॅट दे मे बी एअर वॅक्युल, दे मे बी फूड वॅक्युल, दे आर हॅव्हिंग अ परमनंट अँड लार्ज वॅक्युल, 1 or 2 इन नंबर. 1 किंवा 2 मोठे वॅक्युल असतात जे मध्यभागी असतात, त्यामुळे न्यूक्लियस कुठेतरी बाजूला असतो. प्लांट सेलमधले महत्त्वाचे आहेत क्लोरोप्लास्ट आणि प्रेझेन्स ऑफ सेल वॉल. Cell wall, it is made up of cellulose, pectin, lignin, suberin, collagen, and they are the types of polysaccharide. प्लांट सेलची सेल वॉल ही अनेक शुगर मॉलिक्यूलने बनलेली असते, ज्याला पॉलिसॅकॅराइड म्हणू. आणि पॉलिसॅकॅराइडचं ग्रेट एक्झाम्पल सेल्युलोज, पेक्टिन यांनी प्लांट सेलची सेल वॉल बनलेली आहे. देन द रिझर्व फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ व्हेरियस टाइप्स ऑफ स्टार्च. Starch, it is a long chain of glucose in case of a plant. In case of us, human being, long chain of a glucose converted into glycogen in the liver. But in plant cell, that glucose is converted into starch. Then they are doing the main process of the world, that is the photosynthesis, with the help of carbon dioxide, with the help of water, in presence of sunlight, with the help of chlorophyll. They produces their own food for themselves and for others, that is called as पर्टिक्युलरली फोटोसिंथेसिस. जेव्हा CO2चा, वॉटरचा वापर करून क्लोरोफिलच्या मदतीनं, सनलाईटच्या मदतीनं ग्लुकोज तयार केलं जातं, ज्या मदतीनं अन्नधान्य तयार होतं, कडधान्य तयार होतात, डाळी तयार होतात, भाजीपाला, फळं तयार होतात. ही जगातली सगळ्यात महत्त्वाची प्रोसेस प्लांटकडून घडवून आणल्या जाते, ज्याला आपण फोटोसिंथेसिस म्हणू. आपल्याला अन्न प्लांटकडून मिळतं. आणि सेकंड महत्त्वाची गोष्ट या रिएक्शनचा रिझल्ट, दॅट इज द ऑक्सिजन. अँड प्लांट प्रोड्युसेस देअर ओन ऑक्सिजन इन देअर ओन सेल्स. ग्लुकोज तयार करताना बाहेर ऑक्सिजन टाकतात, जे श्वास घेण्यासाठी प्लांटसुद्धा वापरतात आणि सगळे ऑर्गॅनिझम्स वापरतात. दे आर हॅव्हिंग देअर ओन सोर्स ऑफ ऑक्सिजन. नेक्स्ट, दे आर स्टेबल, दे डू नॉट मूव्ह फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. दे आर स्टेशनरी. ते स्टॅग्नंट आहे, स्टेशनरी आहे. दे फिक्सेस टू द सॉईल विथ द हेल्प ऑफ देअर रूट्स. ओके, लोअर प्लांट्सला रायझॉइड्स असतील, रूट नसतील, शूट नसेल, ब्रांचेस नसेल, जसं अल्गी आहे. पण हायर प्लांट्समध्ये रूट्स आहे, जेणेकरून ते प्लांटला जमिनीशी फिक्स करून ठेवतात. सॉईल इरोजन होऊ देत नाहीत, सॉईलला बाजूला सरकू देत नाहीत आणि स्वतः पाणी आणि मिनरल्स ॲब्झॉर्ब करण्यासाठी स्वतःला रूटच्या मदतीनं सॉईलशी फिक्स करून घेतात. त्यामुळं झाडं हालचाल करत नाहीत. त्यामुळे त्यांची एनर्जी रिक्वायरमेंट आपल्यापेक्षा कमी असते. ते स्वतःचं अन्न स्वतः निर्माण करतात, स्वतः ऑक्सिजनचा सोर्स स्वतः निर्माण करतात.
त्यामुळे त्यांना बाहेरच्या ऑक्सिजनवर जास्त डिपेंड राहायची गरज लागत नाही. फक्त नुकसान भरपाई कधीतरी करण्यासाठी ते बाहेरच्या दुसऱ्या झाडांकडचा ऑक्सिजन रात्रीच्या वेळी घेतात. ओके, दे डुईंग द फोटोसिंथेसिस and they're doing respiration also, but with the help of their own source of oxygen. Okay, that is their cell wall, reserve food material. It is various types of starches, and next they are having the main process, that is the alternation of generation. जसं आपल्या आयुष्यात विविध टप्पे असतात, आपण लहान असतो, नंतर मग बाल्यावस्थामध्ये येतो, नंतर किशोरावस्था येते, युवकावस्था येते, प्रौढावस्था येते, वृद्धावस्था येते, तसं झाडाच्या आयुष्यात महत्त्वाचे 2 टप्पे, एक रिप्रोडक्शनचा आधीचा पिरियड, नंतर रिप्रोडक्शनच्या नंतरचा पिरियड. रिप्रोडक्शनच्या आधीच्या पिरियडला आपण स्पोरोफायटिक जनरेशन म्हणू. रूट स्टेम अँड लीफ, प्रेझन्स ऑफ रूट स्टेम अँड लीफ, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ स्पोरोफायटिक जनरेशन. अँड गॅमेटोफायटिक जनरेशन when there is a production of फ्लावर, किंवा फ्लावर नसेल तर रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चर्स जेव्हा तयार होतात, गॅमेट्स तयार होतात, रिप्रोडक्शनमध्ये भाग घेण्यासाठी गॅमेट्ससारख्या गोष्टी तयार होतात, तेव्हा त्याला आपण गॅमेटोफायटिक जनरेशन म्हणू. आणि स्पोरोफायटिक जनरेशन नंतर गॅमेटोफायटिक जनरेशन येणं, गॅमेटोफायटिक जनरेशन नंतर पुन्हा स्पोरोफायटिक जनरेशन येणं, याला आपण काय म्हणू, अपीअरन्स ऑफ स्पोरोफायटिक अँड गॅमेटोफायटिक जनरेशन वन आफ्टर अनदर कंटिन्युअसली सायमल्टेनियसली, दॅट इज कॉल्ड ॲज अल्टरनेशन ऑफ अ जनरेशन. जसं आपण लहान असतो, मग आपण मोठे होतो, रिप्रोडक्शनच्या लायक होतो, त्यानंतर पुढच्या पिढीला जन्म देतो, पुढची पिढी पुन्हा मोठी होते, ती रिप्रोडक्शनच्या लायक होते. दिस इज कंटिन्युएशन ऑफ जनरेशन. In that same way, there is an alternation of generation. Diploid sporophytic generation gives rise to the haploid gametes. Haploid gametes unite to form again the diploid sporophytic generation. That is called as alternation of generation, and plant exhibit that process. प्लांटच्या आयुष्यात ही प्रोसेस असते, ज्याला आपण अल्टरनेशन ऑफ अ जनरेशन म्हणू. ओके, देन द प्लांट्स आर डिवायडेड इंटू 2 सब kingdoms, that is the cryptogamy and phanerogamy. Cryptogams and phanerogams. Okay, that cryptogams are the plants which are spore producing plant, and phanerogams are the plants which are seed producing plant. Okay, that cryptogams are having the hidden reproductive structures. The reproductive structures are not visible, they are hidden, but the reproductive structures are visible in case of phanerogams. That again the cryptogams, they are divided into non-vascular and vascular plants. Non-vascular, the plants which is without vessels, which is without xylem and phloem, that is the algae and bryophyta, and vascular plants, that is the pteridophyte. But phanerogams having the again 2 vascular plants, gymnosperm and angiosperm. Okay, cryptogams, they are divided into 3 divisions. Division algae or thallophyta, which is non-vascular plant, which is do not having the xylem and phloem for the transfer of water and food. Bryophyta, they are having few thick conducting strands, but they do not having xylem and phloem. Therefore, algae and bryophyta, they are related with aquatic area. They are aquatic plants, algae and bryophyte, they are the amphibian plants. Therefore, they do not having the vessels. The अल्गी आणि ब्रायोफायटा म्हणून नॉन व्हॅस्क्युलर प्लांटमध्ये येतात. टेरिडोफायटा जो फर्स्ट सक्सेसफुल लँड प्लांट आहे, जो झायलम आणि फ्लोएम वेल डेव्हलप दाखवतो, तो व्हॅस्क्युलर प्लांट आहे. अँड अगेन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेझेन्स ऑफ सीड्स, दॅट phanerogams are divided into 2 divisions. Gymnosperms, that is having seeds but without seed coat. Their seeds are open to eyes. Their seeds are naked, ज्यांना आपण बघू शकतो. And angiosperms, their seeds enclosed in a seed coat. Therefore, they are called as angiosperms. Okay, that algae are the total aquatic plant, bryophyta, they are amphibian plant, they are live in water, besides the water, and on the terrestrial area also. Pteridophyta, they are the first successful terrestrial plant. They are having larger height, they are having development of xylem and phloem. Gymnosperms, they are the plants with the seeds, open seeds, and seed are very much developed. Reproduction types are very much developed. They are having the very much length and height, and angiosperm having the seeds with the seed coat. Flowering plants, they are present in the angiosperm. Gymnosperm having seeds, but flower and fruit is absent. Flowers are reduced, but angiosperms are having flower, fruit, and seed also. This is the brief about the classification of Kingdom Plantae and general characters of Kingdom Plantae. Thank you, student, for today's video. In next video, we will see about the division algae. Thank you once again.